discuss about the third topic of Telangana geography, that is climate of Telangana. But before that, we'll do revision of the first two chapters through MCQs. Are you ready? Try to answer, okay? Right. So Hyderabad state was formed on. Simple question, just for a quick revision instead of going through all the topic once again. Just a revision through MCQs. Yeah. What is the answer? Option B. Yeah, it is yes, 17 September 1948. And what was the operation? Operation Polo. It is also called as police action or Gadar plan. Right. Telangana state was formed on 2nd June 2000. 2nd June 2014. right. 29th state. What was the area of Telangana when it was formed? 1,14,000 change, right? Square kilometer. But after that, 7 mandals were ceded to AP, and the total length area is now 1,12,000 square kilometer. Right. Anyways, next, the total number of districts in Telangana. 33. Total number of districts when Telangana was formed. 10. 10, right? Okay. Next, what was the name of military operation that conducted to merge Hyderabad with India? Operation Polo. Right. Which one is the largest district area wise in Telangana? We'll come to that. This will cover this special thing. Yeah. Batkama is a part of which festival? Dasara. Right. The style, the state symbolic mother Telangana Tali was designed by Venkataramanachari. Yes. V. Venkataramanachari. Yeah. So by Roju Venkataramanachari. Right. Very good. Telangana state is located between which latitudes in Peninsula Plateau? Latitudes. The question is about latitude. One thing for sure, what options you have to eliminate directly? Looking at the answer options itself. He is asking about latitudes here. So you should always denote latitudes with North. north, right? So you can directly eliminate option A, option D, right, and then option B also. yeah, Because because India is lies located between 8 to 8 37. degrees 4 minutes to 37 degrees 6 minutes. So it cannot be beyond that, right? So it has to somewhere here. So option is C. So option B eliminate. You can eliminate the option B. Okay. Right. Very good. The shape of the territory of Telangana looks like it's like triangle, but it's like an Isosceles triangle. Option C, isosceles triangle. Okay, right. Consider the following in relation to Telangana state borders with neighboring states. A total of 7 districts have border with Maharashtra. Is it true? Yes, sir. Yes, right. A total of 8 districts have border with Andhra Pradesh. Is it true? No. No, sir. No, 7. 7, right. The total of 6 districts have border with Karnataka. Is it true? No, sir. No, only 5. Very good. A total of 3 districts have border with Chhattisgarh. Yes, sir. It's correct. Mulugu, Jaishankarpalli and Bhadradi Kottagudem. answer is A. 1 and 4. 1 and 4. very good. So this is the geographically Telangana region is part of. Is it part of Bundelkhand, Malwa, Deccan Plateau? None of the above. Deccan Plateau. Deccan Plateau, right? Now Malwa and Bundelkhand part are part of. No. Central Islands. Central Highlands. Malwa is in Madhya Pradesh, Bundelkhand is Uttar Pradesh and Madhya Pradesh border. Chotanagpur, Patan, Jharkhand and West Bengal. Okay. Nandi Hills, located in which of the following districts? Nandigonda or Nandi Hills? Nalgonda, sir. Nalgonda, very good. What are the hills that are located in Nizamabad? Quickly. Sirnapalli, very good. Okay, Sirnapalli. Next, Anantagiri Hills located in which of the following district? Anantagiri Hills. Vikarabad. What is the river that originates in Anantagiri Hills? Sir? Dindi. No, it is Musi. Okay, Musi originates in Vikarabad, travels to Hyderabad and then merges with Krishna. Dindi originates from
Shahbaz Hills. Shadab Hill, Mahbub Ah, Nagar. Shahbaz Hills is Mehboob in Nagar. Mehboob Nagar. Very good. Mehboob Nagar. Right. Papi Hills of Bhadrachalam, Kottagudem district is modified form of Papi Eastern Hills. Ghats. That is Papikunda Hills. Eastern Yeah. Ghats. What is the gorge that is formed by Godavari River? Bison Gorge. Bison Gorge. Very good. You students are wonderful, right? Which of the following district is not present in Krishna Piedmont? Kottagudem, sir. Mahbub Right. Nagar, sir. Okay. Just a minute, beta. Kottagudem, Bhadrati Kottagudem is on river Godavari, right? Ona? Yes, sir. Yes, sir. గోదావరి దేశంలో ఉండాలి కదా కొత్తగూడెం. మరి మిగతా దేవరకొండ, కోదాడ, నగర్ అన్ని కృష్ణా రీజియన్ లో ఉన్నాయి. దేవరకొండ Yes, ఎక్కడ sir. ఉంటుంది? నల్గొండ. కోదాడ ఎక్కడ ఉంటుంది? Nalgonda. Nalgonda. ఎందుకంటే కృష్ణా రివర్ ఎంటర్ అయ్యేది నారాయణపేట మహబూబ్ నగర్ దగ్గర. సో ఇవి Yes, sir. రైట్. నెక్స్ట్, నల్లమల హిల్స్ మోస్ట్లీ స్ప్రెడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్ట్రిక్ట్? Nagar Karnool. Nagar Karnool. And what is the tiger reserve we have in this region? Amravati Tiger Reserve. Very good. Amrabad tiger reserve. Very good. Sirpur Hills are located in which of the following districts? Sirpur's Kagaz Nagar. I think I'm not sure. Yeah, Sirpur Hills. Jagat. Sirpur's Kagaz Nagar is famous for paper factory. So it is in Asifabad, okay? Okay. Asifabad. Right, anyways. Deccan Traps, Mesozoic era are comprised of which rocks? Archean rocks. Archean rocks. See. One reference. See, Archean rocks are seen in Telangana. But the question is about Deccan Traps. Deccan Traps are formed by volcanic eruptions, okay? Basalt rock. It is, answer is basalt rock. So not to confuse you, I have framed this question. Okay. You find basalt rocks in Telangana, but only in northern part. Here the question is not about Telangana, right? So answer is basalt rocks. Right. What is the chief ore in Gondwana rocks? Which ore do you find in Gondwana rocks? Coal. Very good. Coal. Basin? Which basin? Which river basin you find this? Godavari. Yeah. Godavari and its tributary Pranayita. This Yes. basin is known for coal. Very good. Next, the city of Hyderabad is situated. What is the elevation, average elevation of Hyderabad? Is it 500 to 600? 500 to 600. 500 to 600. Option Very A. Very good. Very good. Most of you have come up with the right answers. What do you want as gift? Anyways, you'll get half an hour extra class. Right, anyway. So let's moving on to climate of Telangana. So first of all, answer my question. What type of climate that India experience? Monsoon type. Monsoon Type, right? Monsoon type of climate. Okay, very good. Now, what are monsoons? Because in order to understand Telangana climate, you should have a good command over monsoons. Actually, the basic concept of monsoon. Simple thing, please look at here. So in the month of June to September, just a second. Instead of doing this, I can do it. Yeah. Yeah, okay. So June to September, and second case you're taking is October to November. Okay. So during the months of May, June, the temperatures on Indian landmass will be high or low. June, May lo etluntaదమ్మా temperatures? High ఉంటాయా low High. ఉంటుందా? High ఉంటుంది. And sir. గుర్తుపెట్టుకోండి, టెంపరేచర్ ప్రెషర్ కి రిలేషన్ ఎప్పుడు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. Inversely proportional. ఓకే, జనరల్ గా టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే చుట్టుపక్కల సర్ఫేస్ హీట్ అవుతుంది. హీట్ దాని పైన ఉన్న ఎయిర్ కూడా హీట్ అవ్వడం వల్ల అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఓకే, జనరల్ గా మనం వాటర్ ని కానీ ఎయిర్ ని కానీ హీట్ చేయకుండా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు లైట్ అయ్యి పైనకు మూవ్ అవుతుంది. సో కింద ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటుంది సర్ఫేస్ మీద. లో ప్రెషర్, వెన్ ఎవర్ టెంపరేచర్ ఇస్ హై యూ ఫైండ్ లో ప్రెషర్. అదే కోల్డ్
కూల్ టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ల్యాండ్ కూడా కూల్ ఉంటది. దాని పైన ఉండే ఎయిర్ కూడా కూల్ అయిపోతది. సో, కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల దాని వెయిట్ పెరిగి కిందనే ఉండిపోతది. పైకెళ్ళదు. సో, ప్రెషర్ ఎట్లుంటది? హై. సో, ఇన్వర్స్‌లీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ తగ్గిపోతది. అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. రైట్. సో, టెంపరేచర్స్ ఎక్కువుంటాయి ల్యాండ్ మాస్ మీద. కదా! సో, ప్రెషర్ ఎట్లుంటదప్పుడు జూన్ టు సెప్టెంబర్? Low Low. pressure. Low pressure. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి. స్పెసిఫిక్ హీట్ డిఫరెన్స్. ల్యాండ్‌కి, వాటర్‌కి స్పెసిఫిక్ హీట్ డిఫరెన్స్ ఉంటది. ఏంటంటే ల్యాండ్ నేచర్ ఏంటి అంటే ఫాస్ట్‌గా కూల్ అవుతది. ఫాస్ట్‌గా హీట్ అవుతది. ఇట్ కెన్ గెయిన్ హీట్ ఫాస్ట్‌లీ అండ్ లూజ్ హాట్‌నెస్ ఈజీలీ. బట్ వాటర్ నేచర్ ఏంటంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటది. స్లోగా హీట్ అవుతది. స్లోగా హీట్‌నెస్‌ని లూజ్ అవుతది. సో, స్పెసిఫిక్ హీట్ డిఫరెన్స్ అంటారు దీన్ని. వాటర్‌కి, ల్యాండ్‌కి. ఓకే. సో, మనకు సమ్మర్‌లో జనరల్‌గా ల్యాండ్ టెంపరేచర్స్ పెరగడం వల్ల ల్యాండ్ దగ్గర లో ప్రెషర్ ఫార్మ్ అయితది. కానీ కంపారిటివ్‌లీ ఓషన్ వాటర్ అంత వార్మ్‌గా ఉండవు. కంపారిటివ్‌లీ చెప్తున్నా. కూల్ అంటే మళ్ళీ కాలు పెడితే మొత్తం ఐసీ స్ట్రక్చర్ ఉంటదని కాదు. కంపారిటివ్ టెంపరేచర్స్ తక్కువుంటాయి. ప్రెషర్ ఎట్లా ఉంటది ఓషన్ బాడీలో? ఇండియన్ ఓషన్‌లో? టెంపరేచర్స్ High తక్కువున్నప్పుడు pressure. హై ప్రెషర్. High విండ్స్ pressure. రిమెంబర్ విండ్స్ ఆల్వేస్ మూవ్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ ఏరియా టు Low pressure. Low pressure. ఓకే. సో, మనకి విండ్స్ ఏ డైరెక్షన్‌లో వస్తున్నాయి? ఇది నార్త్, సౌత్, వెస్ట్, ఈస్ట్. ఏ డైరెక్షన్‌లో వస్తుంది? సౌత్ వెస్ట్ కదా! South. యాహ్! ఇక్కడ సౌత్ వెస్ట్ అనే విండ్స్, సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్‌లో విండ్స్ ఓషన్ టు ల్యాండ్ మూవ్ అవుతుందా? ల్యాండ్ టు ఓషనా? ఓషన్ టు ల్యాండ్. Ocean to Ocean land. to land. సో, దే బ్రింగ్ మాయిశ్చర్ కదా! Yes, sir. ఎప్పుడైనా విండ్స్, వార్మ్ విండ్స్ ఓషన్ టు ల్యాండ్ ఎళ్ళినప్పుడు మాయిశ్చర్‌ని క్యారీ చేస్తది. అండ్ ల్యాండ్ మీద వర్షం తీసుకొస్తది. రైట్. అక్టోబర్, నవంబర్‌లో సినారియో ఏమవుతదో చూద్దాం. ల్యాండ్‌లో జనరల్‌గా అక్టోబర్, నవంబర్ రాగానే టెంపరేచర్స్ ఎలా పెరుగుతాయా? పడిపోతాయా? పడిపోతుంది Decrease. సార్. Low temperature. ప్రెషర్ ఎట్లా ఉంటది? High pressure. ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. కంపారిటివ్‌లీ ఓషన్‌లో, ఇండియన్ ఓషన్‌లో టెంపరేచర్స్ ఎలా ఉంటాయి? Low. Comparatively high, sir. యాహ్! ఇట్ ఈస్ కంపారిటివ్‌లీ హై. సో, ప్రెషర్ లో. Low. సో, Pressure. winds always move from High high pressure pressure to High pressure to low pressure. low low pressure. pressure. High pressure to low pressure. So, winds always move from high pressure. Which direction they are coming in? Northeast. Northeast. They are moving from land to ocean. Ocean. So, when they move from land to ocean, do they pick moisture? Do they have moisture in the land? No. So, basically, No. the winds which are coming in northeast direction from October to November are dry. Okay. Right. So, this seasonal shifts, the seasonal reversal of winds, the seasonal reversal of winds. Because of what? Because of temperature difference. Because of temperature difference, there is pressure difference, right? And since there is pressure difference, winds change their direction. So the seasonal reversal of winds in June to September, the winds are moving from ocean to land in southwest direction. Okay, and the same winds are retreating in October, November month from land to ocean. So you can seasonal shift of winds, right? You can see the seasonal shift of winds. So seasonal reversal of winds because of the temperature and pressure difference are called as monsoons. Okay, monsoons are simply nothing but seasonal, the winds which change their direction according to season. In the months of June to September, they move from ocean to land, and these winds, the southwest monsoon winds in June to September, bring rainfall to India. So 80% of India receives rainfall during this monsoon period. Okay, June to September is rainy season for us. And October, November, since the winds move from land to ocean, rainfall is very less. Okay, very less. Only in the Coromandel coast, that is the coast of Tamil Nadu and some parts in southern India, receives rainfall because of northeast monsoon. Majority of rainfall comes through. Southwest. 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 Okay, so since the monsoon have a great command over Indian climate, so Indian climate is described as monsoon type of climate. Why? Because these winds bring rainfall to India and it has a greater say over climate of India. And no, you know that India is part of Telangana, so Telangana also experienced this monsoon type of climate.
Okay, I mean monsoons play major role in this climate of Telangana. Is it clear? This is the basics. Yes, sir. Yes, sir. Oh, right. Now, do you know the difference between climate and weather? What is the difference between climate and weather? Climate is experienced over a longer period of time. Right. Weather, short period. So if you Okay. Short period. just check now that the weather of Hyderabad today, what you get is this one. You'll get the what is the temperatures here? Is there any chance of precipitation, the wind, speed, humidity, all these things, right? Getting my point? So it is a Friday, mostly sunny, these kind of things, what you get. See that the elements are same. For climate and weather, elements are same. Same, that is temperature, the degree of hotness or coldness, precipitation, rainfall, snow, wind, humidity, presence of moisture in the air. So elements are same for weather and climate, but weather is about understanding the atmospheric conditions of a place for short period of time. Short period of time. Okay, and what is climate? It's nothing but taking weather conditions of a place, average of weather conditions of place for around 30 years, long period of time, then it is climate. So if you search for climate of Hyderabad, this is what you get. The average rainfall, average temperatures of that particular region. So what is climate? Climate is nothing but the sum of the weather conditions and variations over large period of time. That is more than 30 years. And weather is short period of time. Okay, it's an atmospheric state over an area at a point of time. So whenever you ask about the person, like whenever someone who is familiar to Hyderabad, he will ask about the weather of Hyderabad today when he calls you. But if someone is new to Hyderabad, they will ask in general, how is the climate or how will be the climate of Hyderabad? Okay, right. Understood the difference between climate and weather? Yes, sir. So weather related reports are given by IMD, Indian Meteorological Department. Okay. So we're trying to, in this chapter, we will try to understand the climate of Telangana, where we'll be discussing about the average temperatures, average rainfall pattern in Telangana. I hope it is clear, right? So the climate of Telangana is best described as the tropical monsoon type of climate. Why? Because it is in the tropical latitudes, and of course the rainfall pattern, all these things are modified by monsoon. So that's why it is tropical monsoon type of climate. Okay, in large. But if you take Telangana specifically, it is a semi-arid region and it has hot and dry climate. Why Telangana is a semi-arid region? Semi-arid region ante enti? Arid region ante, arid region is less than 50 centimeters of rainfall. If it is rainfall is less than 50 centimeters, it is arid region. Okay, and around 50 to 100 centimeters rainfall, generally it is regarded as the 50 to 70, 80 region is regarded as the semi-arid region. Okay, so the average rainfall of Telangana is 90.6 centimeter or 906 mm. Average rainfall of Telangana is 90.6 or 96 mm. Okay, so that's why Telangana, and this is an average rainfall. All the parts of Telangana will not receive 906 mm or 90.6 centimeter of rainfall. There are variations. Okay, and Telangana is best described as the semi-arid region. Why it's semi-arid region? Because if you look at here, the southwest monsoon move perpendicular to the Western Ghats. You know that on the western side of Peninsula region, we have Western Ghats, right? So this southwest monsoon move perpendicular to the Western Ghats like this. Okay. When they move perpendicular to this thing, so since the southwest monsoon are moist laden winds, they're full of moisture, and when they hit the western side of Western Ghats, they'll rise along the slope of Western Ghats. And since it is rich in moisture, when it moves to the higher altitudes, it condenses and forms into clouds and give rainfall, good rainfall on the western side of Western Ghats. Western side of Western Ghats,
And this is generally called as windward side. Where the wind is coming with moisture, it is called windward side. And by the time it reaches the leeward side, the opposite side of the Western Ghats, that is eastern side of Western Ghats, all the moisture is lost, giving rainfall. So all the moisture is lost, giving rainfall on the western side, that is on the windward side. And by the time the air moves towards the eastern side, it becomes dry. Okay, so that's why on the leeward side, rain shadow region is formed. Okay, ఎప్పుడైతే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అనే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా మూవ్ అవుతాయి. ఇవి మాయిశ్చర్ ఫుల్ విండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడైతే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ హిట్ చేసినప్పుడు ఆ స్లోప్ ని వాడుకొని అవి పైకి వెళ్ళిపోతాయి. కండెన్స్ అయ్యి క్లౌడ్స్ ఫామ్ అయ్యి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కి వెస్టర్న్ సైడ్ వర్షం వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఈస్టర్న్ సైడ్ కి వచ్చేసరికి ఇవే గాలులు అన్ని మాయిశ్చర్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి వర్షం ఇవ్వడంలో ఎయిర్ డ్రై అయిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈస్టర్న్ సైడ్ వచ్చిందో ఇక్కడ వర్షం తీసుకురాదు అండ్ ఆబ్వియస్లీ రెయిన్ఫాల్ చాలా తగ్గిపోతుంది. అందుకే దీన్ని ఎప్పుడైనా కానీ ఒక మౌంటైన్ కి విండ్వర్డ్ సైడ్ వర్షం ఎప్పుడు ఉంటుంది, అదే లీవర్డ్ సైడ్ అంటే దాని అపోజిట్ సైడ్ కండిషన్స్ ఎప్పుడు డ్రైగా ఉంటాయి. మరి తెలంగాణ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో ఉందా, వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో ఉందా, ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ leeward side of Leeward. Western Ghats. సో బేసికలీ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇక్కడ ఉంటే మనం లీవర్డ్ సైడ్ లో ఉన్నాం తెలంగాణ. ఓకే, సో అందుకనే మనది సెమీ ఎరిడ్ రీజన్. తెలంగాణ ఎందుకు సెమీ ఎరిడ్ రీజన్ అంటే జనరల్ గా ఈస్టర్న్ కర్ణాటక కానీ ఈస్టర్న్ మహారాష్ట్ర కానీ ఈ రాయలసీమ రీజన్ కానీ ఈ రీజన్ మొత్తం రెయిన్ షాడో రీజన్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. అందుకే ఇట్ ఇస్ వెల్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ది సెమీ ఎరిడ్ రీజన్ కూడా అంటారు. ఓకేనా, క్లియర్? సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కి రెయిన్ షాడో రీజన్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది సెమీ ఎరిడ్ రీజన్ లో కిందకి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆబ్వియస్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీరియడ్ ట్రాపికల్ రీజన్ కాబట్టి హాట్ ఉంటుంది అండ్ డ్రై క్లైమేట్ ఉంటుంది. అల్టిమేట్ గా హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఏం పడదు, సో ఇట్ ఇస్ డ్రై క్లైమేట్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ మనకు తెలంగాణలో హాట్ సమ్మర్స్ ఉంటాయి, వింటర్ చాలా షార్ట్ పీరియడ్ ఉంటుంది. అవునా, డిసెంబర్ జానే వింటర్స్ ఉంటాయి, తర్వాత మళ్ళీ ఆబ్వియస్లీ ఫెబ్ నుంచే టెంపరేచర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ జనరల్ డిస్కషన్ అబౌట్ దిస్. సో you know Köppen, right? Köppen is one of the famous climatologists. Okay, so according to Köppen's classification, ఎప్పుడైతే ఇట్లా సెమీ ఎరిడ్ అండ్ సబ్ హ్యూమిడ్ క్లైమేటిక్ ఉంటుందో ఆయన అన్ని ప్రతి టైప్ ఆఫ్ క్లైమేటిక్ కి ఆల్ఫాబెటిక్ లెటర్స్ ఇచ్చాడనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఎం అంటే ట్రాపికల్ మాన్సూన్ అని, డెజర్ట్ అంటే డెజర్ట్ స్టెప్పీ అంటే బిఎస్కే బిఎన్ అట్లా. సో అకార్డింగ్ టు Köppen క్లాసిఫికేషన్ తెలంగాణ రీజన్ హాట్ అండ్ డ్రై క్లైమేట్ అంటే సెమీ ఎరిడ్ రీజన్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఆయన వాడిన లెటర్స్ తెలంగాణకి ఏడబ్ల్యూ. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా మనకు క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి ఇన్ జనరల్ గా Köppen's క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం తెలంగాణ ఏ క్లైమేటిక్ రీజన్స్ లో వస్తుంది అంటే ఏడబ్ల్యూ. ఏడబ్ల్యూ అనే లెటర్ ని ఆయన ఇన్ జనరల్ గా దేనికి వాడిండు, సెమీ ఎరిడ్ రీజన్ కి, హాట్ సమ్మర్స్ వెరీ షార్ట్ వింటర్స్ అని. ఓకే, అండ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ మనకు జనరల్ గా వరల్డ్ క్లైమేటిక్ రీజన్స్ లో ట్రాపికల్ సవాన్నా రీజన్ లో ఉంటుంది. ట్రాపికల్ సవాన్నా అంటే దే ఆర్ ట్రాపికల్ గ్రాస్ లైన్స్. ఈ సవాన్నా గ్రాస్ లైన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకు జనరల్లీ ఆఫ్రికాలో ఈ సవాన్నా గ్రాస్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్ జనరల్ గా ద క్లైమేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇస్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్డ్ ట్రాంపుల్ మాన్సూన్. ఓకే, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రిడామినెంట్లీ హాట్ అండ్ డ్రై క్లైమేట్, ఇట్ ఈస్ ఎ సెమీ ఎరిడ్ రీజన్. మనం జనరల్ గా రీజన్స్ ని ఎరిడ్ రీజన్, సెమీ ఎరిడ్ రీజన్, హ్యూమిడ్ రీజన్, డ్రై రీజన్ ఇట్లా డిఫైన్ చేస్తాం కదా. సో ఈ కేటగిరీలో సెమీ ఎరిడ్. జనరల్ క్లైమేట్ క్లాసిఫికేషన్ లో ట్రాపికల్ మాన్సూన్, బట్ అకార్డింగ్ టు Köppen's క్లాసిఫికేషన్ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ కంపేర్డ్ విత్ ట్రాపికల్ సవన్నా గ్రాస్ ల్యాండ్. అవునా, మన తెలంగాణ మొత్తం ఎప్పుడు లష్ గ్రీన్ వెజిటేషన్ ఉంటుందా మొత్తం? జనరల్ గా మనం చూసేది ఏంటంటే డెసిడియస్ ఫారెస్ట్. సమ్మర్ లో చాలా డ్రై కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes. Okay, next. So you know that Telangana comes under the tropical latitudes, 15 degrees to 19 degrees. It is comes under the tropical region. Okay,
సో దీనివల్ల మనకు జనరల్‌గా సమ్మర్స్ ఆర్ హాట్ ఉంటాయి. ట్రాపికల్ రీజియన్ ఈస్ ఎ హాట్ రీజియన్ రైట్? టారిడ్ రీజియన్. తర్వాత ఇఫ్ ప్లేసెస్ ఆర్ లొకేటెడ్ నియర్ టు ది కోస్ట్. కోస్ట్ ప్లేసెస్‌లో ఉంటే సీ ఎప్పుడు మోడరేటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటది. కోస్టల్ ల్యాండ్ మీద. ఫర్ ముంబై అయినా, కొచ్చి అయినా, వైజాగ్ అయినా ఈ సిటీస్ అన్నిటికి టెంపరేచర్స్ ఎప్పుడు సమ్మర్‌కి, వింటర్‌కి హార్డ్‌లీ ఒక 10 డిగ్రీస్ డిఫరెన్సే ఉంటది. కానీ ఎప్పుడైతే మన ఇంటీరియర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కాంటినెంట్‌కెళ్ళిపోతామో, ఈ ఓషన్ యొక్క మోడరేటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. సమ్మర్‌కి, వింటర్‌కి ఆల్‌మోస్ట్ 20 డిగ్రీస్ డిఫరెన్స్ ఉంటది. ఇప్పుడు మనకు సమ్మర్‌లో 40, 45 డిగ్రీస్ రీచ్ అవుతది తెలంగాణలో కదా! అండ్ వింటర్‌కొచ్చేసరికి 20 డిగ్రీస్ ఒక 20, 25 డిగ్రీస్ డిఫరెన్స్ వస్తది. అదే మీరు ముంబైకెళ్ళండి, కొచ్చికెళ్ళండి, వైజాగ్‌కెళ్ళండి హార్డ్‌లీ 10 డిగ్రీస్ డిఫరెన్స్ ఉంటది సమ్మర్‌కి, వింటర్‌కి. ఎందుకంటే ఇంటీరియర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కాంటినెంట్‌లో ఉండే ప్లేసెస్ కంట్రీస్‌లో ఉండేది కాంటినెంటాలిటీ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తది. ఓకే. సో తెలంగాణ ఆహ్, క్లైమేట్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు లాటిట్యూడ్స్‌లో ట్రాపికల్ క్లైమేట్ అని గురించి మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది రెయిన్ షాడో రీజియన్ ఆఫ్ Western Ghats. వెస్టర్న్ Western ఘాట్స్. Ghats. ఓకే. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్? యావరేజ్ 100 to 600 మీటర్స్. ఓకే. 500. సో మేజర్‌గా 300-600 మీటర్స్ తెలంగాణ యావరేజ్ ఎలివేషన్ అది. కదా! సో ఈ ఆల్టిట్యూడ్ వల్ల కూడా టెంపరేచర్స్ కొంచెం తక్కువ ఉండడం జరుగుతది. సో మేజర్‌గా క్లైమేట్ ఆఫ్ తెలంగాణని ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ చేసే థింగ్స్ ఏంటి అంటే ట్రాపికల్ రీజియన్‌లో ఉండే లాటిట్యూడ్స్, రెయిన్ షాడో రీజియన్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్, కాంటినెంటాలిటీ ఎఫెక్ట్ ఉంటది మనకి. ఎందుకంటే సమ్మర్‌కి, వింటర్‌కి డిఫరెన్సెస్ యాన్యువల్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్‌లో డిఫరెన్స్ ఉంది. అండ్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాట్యూ మన ఎలివేషన్ ప్లెయిన్స్ లాగా గాకుండా 50, 100 సెంటీమీటర్స్ కాకుండా 300-500 ఎలివేషన్ రీజియన్ మధ్యలో ఉంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్లియర్? రైట్. సో ఇప్పుడు మనం రెయిన్‌ఫాల్ సో అకార్డింగ్ టు కోపెన్స్ క్లాసిఫికేషన్ తెలంగాణ క్లైమేట్ కమ్స్ అండర్ ట్రాపికల్. మెజారిటీ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కమ్స్ అండర్ ట్రాపికల్ సవాన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. అండ్ కొంచెం పార్ట్ హాట్ ఎరిడ్ స్టెప్పీ ఉంటది. అంటే కరెక్ట్‌గా ఇది వెస్టర్న్ ఘాట్స్‌కి ఈస్టర్న్ సైడ్ ఉండే రెయిన్ షాడో రీజియన్ కాబట్టి కొంచెం కొద్ది పార్ట్ హాట్ అండ్ ఎరిడ్ మేజారిటీ పార్ట్ ఈస్ ట్రాపికల్ సవాన్. అకార్డింగ్ టు హూమ్ కోపెన్స్ క్లాసిఫికేషన్. దట్ ఈస్ ఓకే. నౌ కమింగ్ టు ది సీజన్స్ ఇన్ తెలంగాణ. యాహ్! సో కమింగ్ టు సీజన్స్ ఇన్ తెలంగాణ. హౌ మెనీ సీజన్స్ డు వి హావ్ ఇన్ తెలంగాణ? 4. 4 సీజన్స్. ఓకే. 4. జనరల్‌గా మనకి డిసెంబర్ టు ఫిబ్రవరి వింటర్ సీజన్. అండ్ మార్చ్ టు మే సమ్మర్ సీజన్. దీన్నే మనం ప్రీ మాన్సూన్ సీజన్ గూడా అంటాం. ప్రీ మాన్సూన్ సీజన్ గూడా అంటాం. ఓకే. అండ్ జూన్ టు సెప్టెంబర్ we are under the influence of southwest monsoon winds. And the southwest monsoon, since they come from Indian Ocean, so they pick up the moisture and give rainfall. 80% of India receives rainfall during the southwest monsoon period. So it is a rainy season for us. And then in October, November season, what happens? This wind starts to retreat. సో జూన్ టు సెప్టెంబర్, జూన్, జూలై వరకు జూన్ ఫస్ట్ వీక్‌లో కేరళ టచ్ అయిన తర్వాత ఇండియా మొత్తం 15 జూలై వరకు స్ప్రెడ్ అయిపోతది. మళ్ళీ సెప్టెంబర్‌లో టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వల్ల, ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ రావడం వల్ల రిటర్న్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి ఈవెంట్స్. ఓకే. అండ్ దీన్నే రీట్రీటింగ్ పీరియడ్ అంటాం. ఆర్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ పీరియడ్ అంటాం. అక్టోబర్, నవంబర్. సో ఈ 4 సీజన్స్ ఉంటాయి తెలంగాణలో కూడా. సో జనరల్‌గా టిపికల్ క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో చూడండి అకార్డింగ్ టు కోపెన్ క్లాసిఫికేషన్ ఏ రీజియన్‌లో ఉన్నాం మనం? ఏడబ్ల్యూ టైప్ ఆఫ్ క్లైమాటిక్ జోన్‌లో ఉన్నాం. సో త్రూఅవుట్ తెలంగాణ టెరిటరీ వి ఎక్స్‌పీరియన్స్ కాంటినెంటల్ క్లైమేట్. కదా! సమ్మర్స్ అనేవి కొంచెం సివియర్‌గా ఉంటాయి. అండ్ వింటర్స్ పార్ట్‌లీ కొంచెం తక్కువుంటాయి. ఎందుకంటే మనం ట్రాపికల్ నియర్ టు ఈక్వేటర్ ఉంటాం కాబట్టి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు గానీ, మేజర్‌గా మనం సెంట్రల్ పార్ట్‌లో అంటే ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ గాని కాంటినెంట్స్‌లో ఉంటే టెంపరేచర్ అనేది యాన్యువల్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఒక 20 డిగ్రీస్ డిఫరెన్స్ ఉంటది ఇండియాలో. కానీ కోస్టల్ రీజియన్స్‌కి తక్కువుంటది. సో తెలంగాణ ఈస్ ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్ రైట్? దేర్ ఈస్ నో సీ నియర్ టు అస్. సో మోడరేటింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది తక్కువుంటది. సో అందుకనే మనకి సమ్మర్స్‌లో మే టెంపరేచర్స్ ఒక 40, 45 డిగ్రీస్ పోయే ప్లేసెస్ ఉంటే, వింటర్ టెంపరేచర్స్ ఒక 10, 15 డిగ్రీస్ వచ్చే ప్లేసెస్ గూడా ఉన్నాయి. అవేంటో మనం చూద్దాం. సో గోయింగ్ విత్ ది ఫస్ట్ టెంపరేచర్ ఇన్ తెలంగాణ. సో మాక్సిమం టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ రికార్డ్ అయ్యే ప్లేసెస్ ఏంటి? సో మనకి మాక్సిమం టెంపరేచర్స్ తెలంగాణలో హైయెస్ట్ టెంపరేచర్స్ రికార్డ్ అయ్యే ప్లేస్ ఏంది అంటే రామగుండం.
రామగుండం అండ్ కొత్తగూడెం. ఓకే. అండ్ లోయెస్ట్ టెంపరేచర్స్ రికార్డ్ అయ్యే ప్లేసెస్ ఏంటి అంటే ఆదిలాబాద్ అండ్ కొమరంభీం. సో డిస్ట్రిక్ట్స్ వింటర్ మీన్ మాక్సిమం టెంపరేచర్ ఫర్ 8 ఇయర్స్, డిస్ట్రిక్ట్స్ విత్ వింటర్ మినిమం టెంపరేచర్. సో మినిమం టెంపరేచర్ చూడండి, మనకి ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం, ఆసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్స్‌లో మినిమం టెంపరేచర్ ఉంది వింటర్స్‌లో. అండ్ చూడండి మళ్ళీ సమ్మర్ యాడ్ చేయడం మర్చిపోయాను. సో ఈ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్స్ రికార్డ్ అయ్యే ప్లేసెస్‌లో చూడండి, ఇట్ ఈస్ రామగుండం and Bhadradi Kottagudem. These are the places in Telangana where temperatures records around 45 degrees. Okay. Even Adilabad, Nirmal region lo kuda temperatures summer lo ekku untayi, winters lo inka takku untayi. Okay, right. Rainfall in Telangana. So in which months does Telangana receives the maximum rainfall? Yes. June to September. June to September. Okay. So the monsoon arrives in Telangana in the month of June. Okay. In southwest. So southwest monsoon ki manaki Telanganalo 80% annual rainfall in Telangana comes through southwest monsoon. Okay. So మన average గా southwest monsoon వల్ల మనకి 713.5 mm rainfall వస్తుంది. ఓకే. అప్పుడప్పుడు maximum గా 1000 కూడా రీచ్ అయిన రోజులు ఉన్నాయి. కానీ average గా మనకి 713. అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ వల్ల చాలా తక్కువ నల్గొండ ఈ రీజియన్ లో కొద్దిగా రెయిన్‌ఫాల్ పడుతది. దట్ ఈస్ ఇన్ అక్టోబర్, నవంబర్ రీజన్. ఇట్ ఈస్ 127. ఓకే. అండ్ సమ్మర్ కొంచెం 6%, వింటర్ లో 10. సో మొత్తం యావరేజ్ రెయిన్‌ఫాల్ ఇన్ తెలంగాణ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ 906 mm. ఓకే. 906 mm. Average rainfall of Telangana is 906 mm, or you can also write it as 90.6 centimeter. This is the average rainfall of తెలంగాణ. అదే ఇండియా రెయిన్‌ఫాల్ అరౌండ్ 1083 ఉంటది. అండ్ ఈ యావరేజ్ రెయిన్‌ఫాల్ మొత్తం తెలంగాణ అంతా ఇది ఉంటదని కాదు. మళ్ళీ విత్ ఇన్ తెలంగాణ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. రైట్. సో డు యూ నో వాట్ ఈస్ ఐసో హైట్? Places connecting equal rainfall. రైట్. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్‌లో 100 సెంటీమీటర్ ఉంది. ఈ ప్లేస్‌లో 100 సెంటీమీటర్స్ రెయిన్‌ఫాల్ పడింది. ఇక్కడ 100 సెంటీమీటర్స్. సో ఈ డాట్స్‌ని నేను కనెక్ట్ చేస్తే ఏదైనా ఇమాజినరీ లైన్ డ్రా చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? ఐసో హైట్. టెంపరేచర్ అయితే ఐసోథర్మ్స్ అంటారు. ప్రెషర్ అయితే ఈక్వల్ ప్రెషర్ బార్స్ అంటారు. ఓకే. క్లౌడీనెస్ అయితే ఐసోనేప్స్ అంటారు. ఎనీవేస్. సో ఇప్పుడు మీరు ఐసోటల్ మ్యాప్ ఆఫ్ తెలంగాణ చూస్తున్నారు. ఓకే. సో ఫస్ట్ మనకి మోర్ దాన్ 1000 సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ రెయిన్‌ఫాల్ పడే రీజియన్ మనం చూసినట్టయితే ఈ ఎస్ట్వల్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్‌లో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు కొమరంభీం, ఆసిఫాబాద్, జయశంకర్ భూపాల్పల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, దీస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ receives rainfall which is generally more than 200 centimeters. తర్వాత ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల్, నిజామాబాద్, ఓకే, పెద్దపల్లి, జయశంకర్పల్లి, సంపత్, వరంగల్, ఖమ్మం, దీస్ రీజన్స్ లో రెయిన్ఫాల్ అరౌండ్ మనకు 1000 to 1200 వస్తుంది. ఓకే. అండ్ మళ్ళీ మెదక్, రంగారెడ్డి, వరంగల్, నల్గొండ, ఖమ్మం ఈ రీజన్స్ లో 800 to 1000 mm. అండ్ లీస్ట్ రెయిన్ఫాల్ వచ్చే డిస్ట్రిక్ట్ చూడండి ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్. ఓకే. అండ్ మీ అందరికి తెలుసు మహబూబ్ నగర్, ఐ థింక్ మీకు తెలుసో తెలియదు, మహబూబ్ నగర్ ని వలసల ప్రాంతం అంటారు. వలస అంటే తెలుసా? మైగ్రేషన్. దే జనరల్లీ మైగ్రేట్ టు ముంబై అండ్ దీస్ ప్లేసెస్. ఎందుకంటే ఇది డ్రై రీజన్. ఫార్మర్స్ ఉన్నారు, అగ్రికల్చర్ లేబర్స్ ఉన్నారు, డ్రాట్ ప్రోన్ రీజన్. సో ఇరిగేషన్ లేక వలసల ప్రాంతంగా అంటారు మహబూబ్ నగర్ ని. పాలమూరు జిల్లా, ఓల్డ్ నేమ్ ఇస్ పాలమూరు. ఓకే. ఎందుకు అంటే రెయిన్ఫాల్ ఇక్కడ లెస్ దెన్ 800 సెంటీమీటర్స్ అండ్ లెస్ దెన్ 800 mm ఆర్ 80 సెంటీమీటర్స్ తక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది. ఓకే. సో మీకు ఐడియా వచ్చిందా ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఏ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది? సో సింపుల్ గా ఇప్పుడు మీరు ఇదే చూస్తే రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువ ఉంటది కాబట్టి ఆసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో గానీ, జయశంకర్ భూపాల్పల్లి గానీ, ములుగు గానీ, భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో ఫారెస్ట్ ఉంటది. ఫారెస్ట్ ఉంటది కాబట్టే ఇక్కడ ట్రైబ్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో గోండ్స్, పద్దన్స్, తొట్టీస్ ఉంటారు.
జయశంకర్, భూపాలపల్లి, ములుగు ఈ రీజియన్‌లో కోయా ట్రైబ్స్ ఉంటారు. ఓకే. అండ్ ఈ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఈ ఈ రీజియన్‌లో మనకి కొండారెడ్డి ట్రైబ్స్ కనిపిస్తా ఉంటారు. లిటిల్ పార్ట్‌లో. సో, ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంటది కాబట్టి మనకు ఆదివాసీస్ బెల్ట్ కూడా ఇది. ఓకే. రైట్. సో, ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏ రెయిన్‌ఫాల్ రీజియన్‌లో వస్తదన్నది మనకు ఐడియా ఉండాలి. సో, రెయిన్‌ఫాల్‌లో మనం చూసినట్టయితే మహబూబ్‌నగర్, నల్గొండ, వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ వరంగల్, సౌథర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ రంగారెడ్డి దీస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ 345 mm to 700 mm వరకు ఉంటదన్నమాట. ఈ సదర్న్ తెలంగాణ రెయిన్‌ఫాల్ అనేది తక్కువ. ఓకే. అండ్ మనం ఇదే మహబూబ్‌నగర్ పక్కన చూసుకుంటే నల్గొండలో ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అంటే ఫ్లోరైడ్ వాటర్ ఉంటది. చూసారా మీరెప్పుడైనా ఫ్లోరైడ్ సింప్టమ్స్ ఏంటి? బాడీలో? బాడీలో ఫ్లోరైడ్ ఉందని సింప్టమ్స్ ఏంటి? The legs will be, I mean, Pink. ఆ! crippled. అండ్ యెల్లోయిష్‌గా ఉంటది. And teeth, you can see Teeth yellow. the రైట్. సో, బేసికల్లీ సదర్న్ తెలంగాణ ఇస్ డ్రై రీజియన్, నార్త్ తెలంగాణ. సో, నువ్వు ఎగ్జామ్‌లో అడిగాననుకోండి నార్త్ నుంచి సౌత్‌కొచ్చేసప్పుడు రెయిన్‌ఫాల్ తగ్గుతదా? పెరుగుతదా? తగ్గుతుంది. తగ్గుతది. అదే వెస్ట్ టు ఈస్ట్‌కెళ్తే? పెరుగుతుంది. పెరుగుద్ది. రైట్. సో, మహబూబ్‌నగర్, నల్గొండ, ఈ వెస్టర్న్ రంగారెడ్డి ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్‌లో రెయిన్‌ఫాల్ అనేది తక్కువుంటది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఏరియా ఆఫ్ ఖమ్మం, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్ మోడరేట్ రెయిన్‌ఫాల్ వస్తది. అండ్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇదంటే ప్రెజెంట్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఖమ్మం అంటే ప్రెజెంట్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం. ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ వరంగల్ అంటే జయశంకర్, ములుగు. ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆదిలాబాద్ అంటే ఈ ప్రెజెంట్ ఆసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. ఇవన్నీ ఎస్ట్-12 డిస్ట్రిక్ట్స్‌కి మ్యాప్ ఇది. సో, ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ అంటే ప్రెజెంట్ ఆసిఫాబాద్, జయశంకర్ భవనపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఇక్కడ ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్‌లో మనకి హైయెస్ట్ రెయిన్‌ఫాల్ వస్తది. ఓకేనా? సో, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రెయిన్‌ఫాల్ ఇన్ తెలంగాణ. సో, హైయెస్ట్ రెయిన్‌ఫాల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏంటి? ములుగు, ఆదిలాబాద్. So, see, we are running out of time. We'll rejoin with the same link, okay? We'll continue the class.